एठी आमर बसचंती विभूतिभूषण भाई उत्कल सांबादिक संघर सभापति मुझे अनुरोध करुच्ची भाषण अभिभाषण रखिए। संघर्षरत मनीषर अंतस्वर नेतृत्व नौथिबा दूरदर्शी एवं दूरदर्शी नेतृत्व नौथिबा दुर्गा सामंतराय तांकर एभली प्रयास को प्रथम धन्यवाद देवी और मोर वक्तव्य रखी। मंचासीन अच्छा जहाँ संपर्क में आपण पूर्व वक्ता मान अनेक थर शुणी जे भुवनेश्वर अनेक उन्नतिमूलक कार्य जहाँ अवदान अच्छी एवं दिन राति अथक परिश्रम प्रतिबदल भुवनेश्वर को बदलैवाई उद्यम जारी रखि आम समस्तंकर प्रिय मेयर श्रीमती सुलोचना दास महोदया उपस्थित अच्छन्ते आम जी मो पूर्व वक्तव्य रखुले एवं अनेक क्रीड़ा क्षेत्र में तांकर जो अनुभूति अच्छी ताकू बांटिले आपण सामने एवं आगू को बढ़ावाई जो टिप्स दरकार ताकू मध्य आपण पाखे रखिले। श्रीयुत सत्यरंजन पट्टनायक सभापति ओडिशा चेस एसोसिएशन एवं जे प्रारंभिक भाषण रखिले स्वागत भाषण जे दूरदर्शीर ब्यूरो चीफ प्रसन्न विषय महोदय एवं आपण मैंने जो मैंने सामने उपस्थित अच्छा जहाँ को आम सम्मुख में रखागला जो मैंने विभिन्न क्रीड़ा रे कोच भाव अच्छा मुझे द्रोणाचार्य कहबी प्रणाम जनइबी। आपण विभिन्न विभाग रे क्रीड़ा क्षेत्र को आहरी पारदर्शी करने उत्कृष्ट करने अवदान रखुंट आपण ये भारत जड़े जड़े द्रोणाचार्य एवं जो मैंने क्रीड़ा क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ कर आज ये पुरस्कृत हे सम्मानित हे समस्त को अभिनंदन एवं धन्यवाद। बंधुगण अनेक कथा ये पूर्व वक्ता मैंने कही सारी मु किंतु एति कहबी जो कथा पूर्व वक्ता कहते ये गोटे छोटिया प्रयास नुहे 17 वर्षर जन्म नहीं गोटे पत्रिका 15 वर्ष काल क्रीड़ा जगत को समृद्ध करने उद्यम जारी रखी ये गोटे जमा आदौ छोटिया कथा नुहे ये अत्यंत प्रशंसनीय। यही प्रकार धैर्य साहस बोधहुए से अच्छी जो टैगलाइन टी से जोड़ी संघर्षरत मनीषर अंतस्वर कारण प्रत्येक क्रीड़ाविद भितर गोटे अंतस्वर अच्छी जंत्रणा अच्छी संघर्ष अच्छी आम समस्ते जानते एमती खूब क्वचित क्रीड़ाविद थे मुझे उदाहरण देवाक चाहिए अमिताभ बच्चन पुओ जड़े सफल अभिनेता नुहंती से भली हुए तो जड़े अभिनेतार पुओ बा झील जड़े सफल अभिनेता किंबा अभिनेत्री हो पारती प्रमोट करा जाय पारे किंतु क्रीड़ा क्षेत्र में यह असंभव जदि आपण पाखे से निपुणता नथिबो से नैपुण्यता नथिबो तेबे आपण केबे हेले क्रीड़ा क्षेत्र में निजको प्रतिष्ठित करि परिबे नाही अर्थात से समकक्ष करि परिबे नाही। तेणु संघर्ष निश्चित भाव में आपण समस्त पाखे अच्छी एवं ये एक स्वाभाविकता मुझे पुणी थर धन्यवाद देवी जे आपण संघर्ष सहित जो मैंने जोड़ी होते आपण परिवार वर्ग थे पितामाता थे भाई भौणी थे आपण निजे केवल नथिबे आपण सहित पूरा परिवार ये संघर्ष सहित जोड़ी थे से आम समस्त नमस्य ये जे आमको गर्व आ गौरव अनुभव करिवार गोटे अवसर आपण आपण परिवार आमको दौरान आपण को नहीं आम विश्व में गर्व अनुभव करुचे आपण को नहीं ये प्रदेश देश में गर्व अनुभव करुचे आपण को नहीं ये अंचल प्रदेश अनुभव करुचे गर्व अनुभव करुचे ये आपण समस्ते आम नमस्य एवं से भली नमस्य जो मैंने क्रीड़ाविद अच्छा जो मैंने आम समस्त प्रमुख उद्बुद्ध कर मंच बारंबार दीर्घ 15 वर्ष काल पुरस्कृत करा जाउची आगु को बढ़ावाई उत्साह दि जाउची ये गोटे छोट कथा नुहे। क्रीड़ा भित्तिभूमि कथा गोटे छोटिया आगे अच्छी क्रीड़ा भित्तिभूमि क्षेत्र में ओडिशार स्थिति राज्यस्तरीय आलोचना चक्र भावी ताकू जो से संपर्क में टिके न कहवा अन्याय हम ये मंच प्रति निश्चित भाव में आप समस्त अनुभव करेंगे विगत वर्ष मानक विशेषकर गत सरकार रे क्रीड़ा क्षेत्र में अनेक आगू को जीवाई जो प्रोत्साहन देवा कथा सरकार देइचंती आमे गर्व अनुभव करिछे विश्वकप महिला हॉकी एटी करेकरी एवं एशिया जो एथलेट चैंपियनशिप ताकू मध्य करिकरी गर्व अनुभव करिछे। क्रीड़ा भित्तिभूमि कथा जदि कहवा मु निश्चित भाव में आपण मैंने समस्ते विभिन्न जिला गस्त करुथिबे आपण देखिए मु यही वर्ष मु प्रति वर्ष प्राय 10-12टी जिला को जाए मोर निजस्व कार्यक्रम लेकरी एवं से अंचल को 2-3 दिन काल रहे और से अंचल में से अवसर में बुली थाए
ମୁଁ ଏଭଳି ମାଲକାନଗିରିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲି। ମାଲକାନଗିରି ହେଉ, ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଉ, କୋରାପୁଟ ହେଉ, ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉ, ସମ୍ବଲପୁର ତ ଅଲଗା କଥା ଆଗରୁ ଥିଲା। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅପହଞ୍ଚରେ ଥିଲା, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଅବସର ପାଇବୁ, ଆମ ନିପୁଣତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅବସର ପାଇବୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ହେଇଛି, କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ମାଲକାନଗିରିର ଗୋଟେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ବା ଆଜି ତାକୁ ଅଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟୋକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ରହିଯାଇଛି ଯାହା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବା ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷ କରି କହିବି, ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯିଏ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରୁଛି, ସିଏ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ତା'ର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଟିକେ ଅବହେଳା ଆସିଯାଏ, ଏ ସାଧାରଣ କଥା। ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସିଏ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ଭାବିନିଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତରେ ଦେଖୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ପ୍ରତି ରହିବା ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଯଦି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛି, ମୋର ସମସ୍ତ ସମୟ ତା ପାଇଁ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆଜି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରମ ଏବଂ ଆମର ସମୟ ଦେଇକରି ଏଇ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ହାସଲ କରିପାରୁଛୁ, ଏଥିରେ ନିପୁଣତା ହେଇଛୁ, ସେଥିରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଶୀର୍ଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠେ, ଖବରକାଗଜ ମଣ୍ଡନ କରେ, କିଏ ଜଣେ ଭଲ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି, ଜଣେ ଭଲ ଫୁଟବଲ ବିତ୍, ଜଣେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି କେଉଁଠି ପାନ ବିକୁଥିବ, କେଉଁଠି ଚା ବିକୁଥିବ, ବା କେଉଁଠି ଫୁଟପାଥରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବ। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଦନାଦାୟକ। ଯଦି ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛେ, এইମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆମ ଦେଶ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗର୍ବ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଖାଲି ସମ୍ମାନ ବାହାବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମଧ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦୂରଦର୍ଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ହକଦାର ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଅଧିକା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆସିବାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଖଣି ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ଏଠି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଭିତରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ନେତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ବା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଭିତରେ ଏଠି ଦାରିଦ୍ରତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଦୂରଦର୍ଶୀ କରିବ। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ରଖିବି ଏଠି ଦୂରଦର୍ଶୀ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ କଥା ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବର ବକ୍ତାଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଦୂରଦର୍ଶୀର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନୁହନ୍ତି, ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଭାବରେ, ଯୁବ ନେତା ଭାବରେ, ଯୁବ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ସେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇକରି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଇପାରେ, ସେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ସ୍ନେହ ପାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଏକ ଜାଗାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗା ପାଇଁ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ହକଦାର ହେବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ସଂଘର୍ଷରତ ଜୀବନର ଅବସାନ ଘଟୁ ଏବଂ ଏକ ଜୀବନ ଯାହା ଆଗକୁ ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି,
तार आपण हकदार हुंतु ए आशा अपेक्षा रखी ए आह्वान रखी आपण पाखरे जगन्नाथ प्रार्थना रखी मो वक्तव्य समापन करी। जय हिंद, वंदे उत्कल जननी।